مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے سربراہی کانفرنس آج ہوگی۔ سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم آج لندن سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ کل مسلم ممالک سربراہ کے ہمراہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی نیو یارک پہنچ گئے۔ یورپی ممالک کے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے اعلان پر امریکہ میں ہلچل۔ امریکی محکمہ خارجہ نے برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال کا اقدام نمائشی امن قرار دے دیا۔ جاری بیان میں کہا گیا کہ خطے میں امن اور خوشحالی صرف حماس کے بغیر ممکن ہے۔ امریکہ کی ترجیح سنجیدہ سفارتکاری ہے، نمائشی اعلانات نہیں۔ اسرائیل کی سیکیورٹی اور یرغمالیوں کی رہائی ترجیح ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا کوئی فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی۔ امریکہ سے واپسی پر اس اقدام کا جواب دوں گا۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کا اقدام حماس کے لیے انعام قرار دے دیا۔ ایف بی آر جیولرز کے گرد شکنجہ کسنے کو تیار 60,000 سے زائد جیولرز کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ رجسٹرڈ جیولرز کی تعداد صرف 21,000۔ ان میں سے بھی صرف 10,524 جیولرز نے ٹیکس ریٹرنز داخل کیں۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں ٹیکس چھپانے والے 900 جیولرز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان کے کم ٹیکسز دینے والے جیولرز سے نوٹسز کے ذریعے جواب طلب کیا جائے گا۔ سیلاب سے موٹر وے M5 مزید مقامات سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M5 اب تک 13 پوائنٹ سے متاثر ہو چکی۔ مزید 5 مقامات پر سڑک بہہ جانے کا خدشہ۔ جلال پل پیروالا کے مقام پر شگاف کے باعث ملتان انٹرچینج 10ویں روز بھی بند۔ شگاف کو پتھر ڈال کر بڑھنے سے روکنے کی کوشش۔ سوئی گیس کے متاثرہ پائپ لائن کی مرمت جاری۔ موٹر وے پولیس کے مطابق ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے۔ پنجاب میں بروقت اقدامات سے سیلاب کے نقصانات کم ہو سکتے تھے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں پنجاب کے سیلاب کی فیکٹ فائنڈنگ ہوئی تو سب پتہ چل جائے گا۔ نہ سمجھیں کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئے تو عقل کل ہیں۔ سندھ حکومت اور محکمہ آبپاشی نے سیلاب سے متعلق اچھی حکمت عملی اختیار کی۔ پنجاب حکومت کی ایک صحافی کے حق میں ٹرینڈ چلانے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ سینئر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا کراچی میں زیر تعمیر صادق برج کا دورہ۔ یلو لائن BRT منصوبے کا جائزہ بھی لیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام نے منصوبے کی تکمیل اور درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جام صادق پل 1 ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی عوام کو سہولیات دے رہی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ خواتین کو بھی الیکٹرک بائکس دیں گے۔ بانی PTI اور دیگر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں اسد کیسر کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ پرویز الہی، اسد عمر، شبلی فراز کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور۔ بانی PTI کے حوالے سے وزارت قانون کو لکھے گئے خط کا جواب تاحال نہ آیا۔ مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل آج ہوگا۔ اسپیشل جج شاہ رخ خرجمن اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ بانی اور بشرا بی بی کو جیل سے کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 18 گواہوں کی شہادت قلم بند کر کے جرا مکمل کی جا چکی۔ صدر آصف علی زرداری چین کا دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ کاشغر کے پارٹی سیکریٹری اور نائب گورنر سینکیانگ نی یاو نے صدر کو رخصت کیا۔ صدر نے میزبانی پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں صدر شی جن پنگ کے ویژن کے تحت چین میں ہونے والی ترقی متاثر کن ہے۔ خواہش ہے کہ ایک دن پاکستان اور چین کے عوام سیاحت اور تجارت کے لیے سڑک سے سفر کر سکیں۔
मोदी सरकार सिखों की मजहबी आज़ादी में रुकावट बन गई। बाबा गुरु नानक की बरसी पर सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। दूसरी जानिब बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात करतारपुर साहब में जारी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने मुकद्दस मकामात की यात्रा से रोकना बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ मैच हो सकता है तो सिख यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते। DI खान कुलाची में फोर्सेस का भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, 7 खारजी ठिकाने लगा दिए गए। हलाक होने वालों में 3 अफगान खारिज और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। ISPR का कहना है कि उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। उम्रे पर जाने वाली कराची की फैमिली के साथ धोखा, सऊदी अरब पहुंचने पर सामान से मुनशियात निकलने पर गिरफ्तार। अहले खाना के मुताबिक एहराम और उम्रे के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया ट्रैवल एजेंट ने दी थी। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा से बेगुनाह घर वालों की वापसी के लिए इक़दाम करने की अपील। मुल्तान की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग बुझा ली गई। कूलिंग का अमल जारी है। इंडस्ट्रियल स्टेट में आग गोदाम में मौजूद केमिकल्स में लगी थी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक अहलकारों ने 6 फायर टेंडर्स की मदद से आग बुझाई। इसराइली फौज ने गजा शहर में मजीद फौजी दस्ते दाखिल कर दिए। ताज़ा हमलों में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इमदाद के मुंतज़िर 3 फ़लस्तीनी भी इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इसराइली फ़ौज ने ताज़ा हमलों में शाती पनाह गुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। अमरीकी तारीख में चार्ली किर्क का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा चार्ली किर्क की अचानक मौत ने अफसुर्दा कर दिया। चार्ली किर्क में बड़ा क्राउड जमा करने की सलाहियत थी। इंतखाबात की मुहिम चलाई। चार्ली किर्क की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के बाद ईरान का एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का फैसला। ईरान का कहना है यूरोपीय ममालिक की नई पाबंदियों के बाइस अब IAEA से ताउन मुमकिन नहीं रहा। सलामती काउंसिल ने पाबंदियों को ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी थी। अमरीकी अवान नुमाइंदगान का वफ्द के कई बरसों बाद चीन का दौरा। डेमोक्रेटिक नुमाइंदे एडम स्मिथ की क़यादत में वफ्द ने बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। ली क्योंग ने कहा कि अमरीका से बाहमी एहतराम पर मबनी शराकत दारी चाहते हैं। शिमाली कोरिया अमरीका के साथ मशरूत बातचीत पर रजामंद। सरबराह किम जोंग उन ने कहा कि अमरीका एटमी हथियारों की दस्तबरदारी का मुतालबा तर्क कर दे तो बात हो सकती है। एटमी हथियार दिफा की जमानत है। शिमाली कोरिया अपनी जोहरी सलाहियत से दस्तबरदार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में उनसे 3 बार मुलाकात हुई। ज़ाती तौर पर अब भी अमरीकी सदर के साथ अच्छी यादें हैं। यूरोपीय एयरपोर्ट्स को साइबर हमलों ने मफलूज कर दिया। 36 घंटे बाद भी सिस्टम की मुकम्मल बहाली न हो सकी। परवाज़ों की आमदोरफ्त में ताख़ीर का सिलसिला जारी। हज़ारों मुसाफिरों को मुश्किलात। लंदन के हीथ्रो और बेल्जियम के ब्रसल्स एयरपोर्ट्स को मुसाफिरों को मज़ीद ताख़ीर के लिए तैयार रहने की हिदायत। शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात 5 अक्टूबर को करवाने का ऐलान। पार्लिमान की 210 नशिस्तों में से 1/3 सीटों पर अरकान का तकर्रुर अबूरी सदर अहमद अल शराह करेंगे। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से ऑफ रोड जीप रैली का एहतमाम। दारुल हुकूमत रियाद से 150 किलोमीटर दूर सहरा में रैली के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया दिफाई मुआहिदे की खुशी में केक भी काटा गया।